Hello and namaste, ladies and gentlemen. I hope you're ready for this Yoga Sutra video. I'm so excited because today we're going to be chanting the entire Yoga Sutra. Now, as you know, we have a massive playlist on the intellectual part and the conceptual understanding of all the Yoga Sutras. But this video is super special because we're going to be chanting them. And I think the singing, the chanting, the embodiment of the Yoga Sutras takes us one level higher, and you just experience the sound for what it is, and it takes you to a different realm and different dimension altogether. So I'm really excited to experience this with you all. All I would say in preparation to this video is that even if you've never chanted before, listen to it, take it as it comes, and with practice you will get better. And also just make sure you're having a little bit of lukewarm water or warm water before you start, so your throat, your vocal cords are lubricated and you feel comfortable getting started. So now, without much further ado, let's begin with today's video, and I'm so excited to be chanting with all of you. Let's begin. Alright, so for today's video, what you will require is a copy of the Yoga Sutra. Now, even if you have this online or you actually have a book, whatever you have, as long as you have all of them in front of you, you'll be able to read through it and go through it comfortably. Some of you I know may not read the Sanskrit script, which is the Devanagari script, in which case you can of course read the English alphabets. Those of you that are native Indians or speakers of Hindi, Sanskrit, Devanagari script readers, you will be able to read the script. It's much easier when you're actually reading the original script because there's a lot of sounds and indents that are easier to understand that way. Those following English, of course, please continue to follow that. And the book that I'm using is the Patanjali Yoga Sutra book that has been edited and translated by Dr. Rajni Pradhan. She was my teacher while I was studying at the Kevalidham Yoga Institute, and I had done an online Yoga Sutra chanting course with her in 2020, which was absolutely wonderful and delightful. So a big thank you and gratitude to my teacher, and of course to the Kevalidham Yoga Institution. So with that, let's begin and let's get started. Alright, as we get started, I'm going to be using headphones for this video to make sure that I am chanting with the sound. We're going to insert this background music as a layover on top of the video. That's why the headphones. And let's get started now without much further ado. So bringing our Yoga Sutra book with us, and let's chant all together. All right, let's do this. I'm so excited. Okay. Patanjala Yoga Darshanam Atha Pratama Samadhi Padaha Atha Yoganushasanam Yogaschitta Vritti Nirodhaha Tada Drashtu Swarupe Vasthanam Vritti Sarupyamittaratra Vrittayah Panchatayah Klishta Klishtaha Pramana Viparyaya Vikalpa Nidra Smritayaha Pratyakshanumanagamav Pramanani Viparyayo Mithya Jnana Matadrupa Pratishtham
शब्दजानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषया सम्प्रमोषस्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम् वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वसंस्कारशेषोऽन्यः भवप्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानाम् श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम् तीव्रसंवेगानामासन्नः मृदु मध्याधिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वरप्रणिधानाद्वा क्लेशकर्मविपाकाशयैर्परामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयन् सर्वज्ञबीजम् पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनम् ततः प्रत्येकचेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्या विरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः दुःखदौर्मनस्याङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्वासाविक्षेपसह भुवः तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः मैत्रीकरुणामुदितापेक्षाणां सुखदुःखपुण्यपुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् प्रच्छरधनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य
विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मती वीतरागविषयन् वा चित्तम् स्वप्ननिद्रा ज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतध्यानाद्वा परमाणु परममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणिग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्तदनजन्ता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्ये वार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानम् ता एव सबीजसमाधिः निर्विचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात् तज्ज संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधा निर्बीजः समाधिः इति श्रीपातञ्जले योगशास्त्रे समाधिनिर्देशो नाम प्रथमपादः। अथ द्वितीयः साधनापादः तपस्वाध्यायीश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः समाधिभावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशा क्लेशाः अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम् अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्य
नित्यशुचि सुखात्मख्यातिरविद्या दृग्दर्शन शक्तियोरेकात्मते वास्मिता सुखानुशैरागः दुःखानुशयी द्वेषः स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः ते प्रतिप्रसवेयाः सूक्ष्माः ध्यानहेयास्तदवृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ते हलादपरितापफलाः पुण्यहेतुत्वात् परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधा च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखमनागतम् द्रष्टृदृश्ययो संयोगो हेयहेतुः प्रकाशक्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् विशेषाविशेषलिङ्गमात्रा लिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टादृशिमात्रशुद्धोऽपि प्रत्ययानुपशयः तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा कृतार्थं प्रतिनष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामिशक्तियोः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगाभावो हानन्तदृश्यैः कैवल्यम् विवेक्ष्यातिर्विप्लवाहानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा योगाङ्गानुष्ठानादक्षुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः यमनियमासनप्राणायाम प्रत्याहारधारणा ध्यानसमाधयोष्टावङ्गानि अहिंसा सत्यास्तेयः ब्रह्मचर्या परिग्राहायमाः जातिदेशकालसमयान्वच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम्
शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम् वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोहपूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा दुःखा ज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्ष भावनम् अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथन्ता संबोधः शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः सत्वशुद्धि सौमनस्यैकाग्रेन्द्रियजयात्मदर्शन योगत्वानि च सन्तोषादनुत्तमसुखलाभः कायेन्द्रियसिद्धिर्शुद्धिक्षय तपसः स्वाध्याये दिष्टदेवता संप्रयोगः समाधिसिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात् स्थिरसुखमासनम् प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम् ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् धारणासु च योग्यता मनसः स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम् इति श्रीपातञ्जले योगशास्त्रे साधनानिर्देशो नाम द्वितीयः पादः।
अथ तृतीयः विभूतिपादः देशबन्धश्चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम् तदेवार्थमात्रनिर्भासन् स्वरूपशून्यमिव समाधिः त्रयमेकत्र संयमः तज्जात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभावप्रादुर्भावौ निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात् सर्वार्थैकैकाग्रतयो क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रता परिणामः एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्था परिणामा व्याख्याताः शान्तोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाती धर्मी क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः परिणामत्रयसंयमाद् अतीतनागतज्ञानम् शब्दार्थप्रत्ययानाम् इतरेतरा अध्यासात् संकरश्चत्प्रविभागसंयमात् सर्वभूतऋतज्ञानम् संस्कारसाक्षात्करणार्थपूर्वजातिज्ञानम् प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम् न च तत्सालम्बनं तस्या विषयीभूतत्वात् कायरूपसंयमात् तद्ग्राह्यशक्तिस्तम्भे चक्षुः प्रकाशा संप्रयोगेऽन्तराधानम् सोपक्रमन् निरुपक्रमन् च कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञानम् अरिष्टेभ्यो वा मैत्र्यादिषु बलानि बलेषु हस्तिबलादीनि
प्रवृत्त्या लोकन्यासात् सूक्ष्मव्यवहिता विप्रकृष्टज्ञानम् भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात् चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम् ध्रुवे तद्गतिज्ञानम् नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम् कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः कूर्मनाड्यां स्थैर्यम् मूर्धज्योतिषि सिद्धिदर्शनम् प्रातिभाद्वा सर्वम् हृदये चित्तसंवित् सत्त्वपुरुषयोरत्यन्ता संकीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोगपरार्थत्वात् स्वार्थसंयमात् पुरुषज्ञानम् ततः प्रातिभश्रावणे वेदनादर्शास्वादवार्ता जायन्ते ते समाधाव्युपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः बन्धकारणशैथिल्यात् प्रचारसंवेदनाच्चित्तस्य परशरीरावेशः उडानजयज्वलपङ्ककण्टकादिष्वसङ्ग उत्क्रान्तिश्च समानजयाज्वलनम् श्रोत्राकायाशयो सम्बन्धसंयमाद्व्यन् श्रोत्रम् कायाकाश्ययो सम्बन्धसंयमाल्लघुतूलसमापत्तेश्चाकाशगमनम् बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान् व्ययार्थवत्वा संयमाद्भूतजयः ततो निमानिप्रादुर्भावः कायसम्पद्धर्मानभिघातश्च रूपलावण्यबलवज्रसहनिनत्वानिकायसम्पत् ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्त्वसंयमादिन्द्रियजयः ततो मनोजवित्वन् विकर्णभावः प्राधानजयश्च सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावदिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्
स्थानुपनिमन्त्रणे सङ्गसमयाकरणन् पुनर्निष्टप्रसङ्गात् क्षणतत्क्रमयो संयमाद्वेकजञ्जानम् जातिलक्षणदेशरैनन्दतानवच्छेरदातुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः तारकन् सर्वविषयन् सर्वथा विषयमक्रमन् चेति विवेकजञ्जानम् सत्त्वपुरुषयो शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति इति श्रीपातञ्जले योगशास्त्रे विभूतिनिर्देशो नाम तृतीयः पादः। अथ चतुर्थः कैवल्यपादः। जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजासिद्धयः जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्या पुरात् निमित्तमप्रयोजकन् प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रीयकवत् निर्माणचित्तान्यस्मिता मात्रात् प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम् तत्र ध्यानजन्मनाशयम् कर्म शुक्ला कृष्णन् योगिनः त्रिविधम् इतरेषाम् तत्सस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासनानाम् जातिदेशकालव्यवहितानां तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात् हेतुफलाशयालम्बनै सङ्गृहीतत्वात् तेषामभावे तद्भावः अतीतानागतं स्वरूपतोस्तेऽध्वभेदार्थमाणा ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः परिणामकैत्वादस्तु तत्त्वम् वस्तु साम्ये चित्तभेदातयोरभ्यक्तः पन्थाः न चैकचित्तन्त्रं वस्तु तत्प्रमाणकं तदा किं स्यात् तदुपरागापेक्षित्वाच्चित्तस्य वस्तु ज्ञाता जातम्
सदा जाताश्चित्तवृत्तयस्ततः पुरुषस्य परिणामत्वात् न तस्वभावासन्दृश्यत्वात् एकसमये क्षोभयानवधारणम् चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेरतिप्रसङ्गस्मृतिसङ्करश्च चित्तेरप्रतिसङ्क्रमायास्तदाक्रारापत्तौ स्वबुद्धिसंवेदनम् दृष्ट्रदृश्ययोपरक्तं चित्तं सर्वार्थम् तदसङ्ख्ये वासनाभिश्चित्रमपि परार्थं संहत्याकारित्वात् विशेषदर्शिन् आत्मभावभावना विनिवृत्तिः तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्रागभारं चित्तम् तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः हानमेषां क्लेशवदुक्तम् प्रसङ्ख्यानेऽप्यकुसिदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्धर्ममेघसमाधिः ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः तदा सर्वावरणमलापतस्य ज्ञानस्यानन्तज्ञानयमल्पम् ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिर्गुणाणाम् क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तर्ग्राह्यक्रमः पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति इति श्रीपातञ्जले योगशास्त्रे कैवल्यनिर्देशो नाम चतुर्थः पादः। इति श्रीपातञ्जलयोगदर्शनम्। All right, everyone, that was our Yoga Sutra chanting practice. I mean, I can't even explain how amazing this moment feels. And we're supposed to be in a state of silence anyway after chanting, so I don't want to talk too much or say too many things. I think this is something to be experienced more than anything else. So yeah, I hope you enjoyed this video, and I do hope that for many years to come, you come back to this video and it becomes something that you take with you like a companion, and whether, no matter how you're feeling, this becomes your consistent practice every day
45 minutes of chanting, and you're good to go. So I hope you make this part of your sadhana, part of your swadhyay. You begin to embody this mantra, this chant, this way of life. And I thank you once again for joining us, spending your time watching our videos. It truly means a lot to us. And I can't wait to see you in the next video. So until then, take care, and I will see you very soon. Namaste, and thank you so much.